สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอบรมครูวิทยาศาสตร์ซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับมหาวิทยาลัยโอเรกอนประเทศสหรัฐอเมริกาโดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท TOT จำกัดมหาชนคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเคมีแห่งประเทศไทยวันนี้เป็นการอบรมเรื่อง Green Chemistry ครั้งที่ 5 ในหัวข้อเรื่องจลนพลศาสตร์ทั้งหมดจะมี6ตอนด้วยกันดิฉันชื่อรองศาสตราจารย์ดร.สุภวรรณ ตันตยานนท์จากภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์เป็นผู้ร่วมบรรยายค่ะอาจารย์ผู้รับเชิญก็คือ Professor Kenneth Doxey จากมหาวิทยาลัยโอเรกอน Welcome to the Distance Videoconference Teaching Training for Science Teachers organized by the Distance Learning Foundation and the University of Oregon, United States, with the support of TOT Public Company Limited, Faculty of Science, Chulalongkorn University, and Chemical Society of Thailand. This is the 5th session of a 6-session series on green chemistry, and today we will focus on kinetics. May I now invite Professor Kenneth Doxey, the Associate Vice Provost for Academic Affairs and the Professor of Chemistry, University of Oregon, to lead the session. Please, Ken, welcome. Hi, Jack. Hi. Good morning to you. Jack says hello. Wade says hello over on the side here, and Kelly, who's going to take over for him in a few minutes. Welcome to the 5th session. It's hard to believe after all the planning that we put into this that we're already almost through. But I hope we'll enjoy today, and I know we'll enjoy the session in 2 weeks. At least I hope we will, because I will be out there to be with you in person. Last week we explored analytical chemistry for the second time in our set of workshops. We explored titrations, which aren't always the most interesting piece of chemistry to look at, but we looked at ways to make titration. We explored 2 ways to do that. We looked at using smaller quantities of reagents, so we did micro-titration. And then we also explored ways to use experiments with safer materials to allow us to predict the properties of materials that would be too dangerous for us to work with in the laboratory without being extraordinarily careful and maybe a little bit lucky. I wanted to talk for just a minute about that last idea because I think it's a really important part of green chemistry, that we're learning to talk about what chemicals are dangerous and which ones are not. Instead of assuming that everything is dangerous, instead of saying we always have to wear safety glasses, we recognize that sometimes we don't. So instead of being afraid of chemistry, well, we are afraid if we're working with dangerous things. We're cautious if we work with things that are not too dangerous but maybe require caution. And we're careful but not afraid and not maybe even all that cautious if we're working with things that cannot cause us any harm. So today we're going to look at 3 experiments. One of them I'll just show a video of because it makes a little bit of a smell that we didn't want here in our studio, at least, and maybe you don't want there at yours. They do relate to the concept of chemical kinetics. If you're a physical chemist and you really like numbers and quantitative information, these experiments are not the right ones for you maybe. They're really qualitative, but they introduce the concepts of reaction mechanisms and of chemical kinetics in ways that are very easy to see and to appreciate. And I think will, in that way, gather student interest in learning to be more quantitative later. As usual, the packet has a number of questions for you to consider. We probably won't have time to discuss those questions in the course of the workshop today, but I do ask you to look at the packet and consider those questions and others that your own students may ask as you begin working with these. So with that, I think we're ready to begin, but I will let you translate first. ค่ะก็การ
เราได้เรียนเรื่อง Green Chemistry ครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของเคมีวิเคราะห์นะคะคงจำกันได้ว่าเราทำเรื่อง titration นะคะในเรื่องของการ titration ครั้งที่แล้วที่เราทำไปเนี่ยเราใช้สารปริมาณน้อยเราก็ถือว่านั่นก็คือ Green Chemistry ใช่ไหมคะเพราะว่าลดปริมาณของเสียลงนะคะแล้วเราก็อาจจะเรียกนะว่าเป็น micro titration นะคะคำว่า micro นี่มันก็คือบอกถึงขนาดที่ว่ามันเล็กมากนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่เราได้เรียนกันก็คือเราได้ใช้การทดลองที่เราไม่ต้องทำการทดลองที่ทำกับสารหรือว่าธาตุหรือสารประกอบที่มีความเป็นอันตรายสูงเราสามารถทำกับตัวที่สารที่มันมีความอันตรายน้อยแล้วเราก็ดูจากคุณสมบัติของสารตัวนั้นแล้วเราก็เทียบเคียงกับสารอื่นที่อยู่ในแถวเดียวกันในคาบเดียวกันได้ใช่ไหมคะคงจะจำกันได้เกี่ยวกับเรื่องตารางโพลีโอดิกนะคะธรรมดาปกติแล้วเวลาพูดถึงสารเคมีเนี่ยเราก็จะบอกว่าสารเคมีทุกตัวนี่เป็นอันตรายทั้งสิ้นนะคะแต่อย่าลืมว่าความอันตรายนั่นคือมีความเป็นอันตรายสูงอันตรายมากหรืออันตรายน้อยนะคะสารบางอย่างนี่อันตรายน้อยมากจนขนาดที่ว่ามันไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายในทันทีนะคะเราก็สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องไปสร้างความกังวลจนกลัวจนเกินไปอาจารย์เคนกำลังกลัวว่าเดี๋ยวใครๆก็จะเกลียดเคมีไปหมดนะคะดังนั้นเราต้องรู้จักก่อนว่าสารเคมีตัวไหนมีความอันตรายสูงเราก็ต้องมีความระมัดระวังมากเราจำได้ว่าเราจะพูดกันเสมอนะคะว่าการทดลองจะต้องมีสวมแว่นตามีใส่เสื้อคลุมอะไรเป็นต้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามเวลาพูดถึงเรื่องของการทดลองใน Green Chemistry เนี่ยเราก็จะเลือกสารเคมีที่มีความเป็นอันตรายต่ำๆนะคะซึ่งอย่างครั้งที่แล้วที่เราทำกันเนี่ยเราก็ใช้กรดเราใช้เบสแต่ว่าด้วยความเข้มข้นที่มันต่ำมากเราก็บอกว่าความอันตรายเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะคะไม่ถึงว่าไม่น่ากลัวนะคะเราก็ไม่ต้องใส่แว่นตาก็ได้แต่ถ้าเราไม่ใส่แว่นตาเราก็ต้องเพิ่มความระวังของเราเองมากขึ้นไปอีกนะคะสำหรับการทดลองในวันนี้นะคะเราก็จะมี3การทดลองด้วยกันนะคะแต่มีการทดลองหนึ่งซึ่งมันจะก่อให้เกิดความรำคาญนะคะอาจจะมีกลิ่นนะคะมีกลิ่นเหม็นหรือมีควันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในกรณีนี้อาจารย์เคนก็กรุณาทำเป็นวิดีโอมาให้ดูแทนนะคะเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาในห้องที่เราเป็นห้องส่งอยู่อย่างนี้นะคะวันนี้เป็นการทดลองที่เกี่ยวกับเรื่องจารณพลศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวเลขหรือในเรื่องของปริมาณในลักษณะแบบนั้นนะคะแต่จะใช้เพื่อมาอธิบายในเรื่องของกลไกการเกิดปฏิกิริยามากกว่านะคะให้เราเข้าใจหลักการของปฏิกิริยาต่างๆซึ่งก็น่าสนใจน่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความสนใจที่จะศึกษาต่อไปได้นะคะรายละเอียดต่างๆนั้นก็จะอยู่ในเล่มที่เคยแจกให้ไปนะคะเราจะไม่ไปลงรายละเอียดในตัวเล่มนั้นก็ให้ประกอบให้อาจารย์อ่านอาจารย์ก็จะได้ฝึกอ่านเป็นภาษาอังกฤษไปด้วยนะคะ And as usual, we'll begin by remembering the 12 principles of green chemistry. We've seen these many times now, and they're in the packet, and I will refer back to these as we carry out each experiment just today. The first experiment relates to a demonstration that many teachers around the world have used, and I would be surprised if this was a new idea for all the teachers participating today. It's the green or the blue bottle demonstration is based on a series of oxidation and reduction reactions, and the blue color comes from a dye, an organic dye called methylene blue. I will show its structure on the next slide. It can be reduced by vitamin C or ascorbic acid, and when it's reduced, the blue color goes away. Oxygen in air will oxidize the reduced methylene blue back to the methylene blue state, so the blue color returns. And so with a very clear and very visible set of color changes, we can introduce the ideas of kinetics and of the underlying reaction mechanisms. We won't actually use we won't measure the kinetics of this reaction, although at the end of this part of the workshop, I will introduce some scholarship that does relate to using this more quantitatively. The chemical concepts, again, we've already said, are reaction rates and kinetics and mechanism. ค่ะก็
ตามปกติของเรานะคะก่อนจะเริ่มทำการทดลองก็แนะนำให้รู้จักหลักการ12ข้อนะของ Green Chemistry นะคะหวังว่าคุณครูแล้วก็นักเรียนนะคะคงจะได้รู้จัก12ข้อนี้จำได้แล้วนะคะมีภาคภาษาไทยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะจะเอาภาคภาษาไทยขึ้นจอด้วยสักนิดหนึ่งก็ดีนะคะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้ก็จะเป็นการทดลองเรื่องแรกนี่นะคะก็เรื่องของการเปลี่ยนสีนะคะสีกลับไปกลับมานะคะทางด้านเป็นสีน้ำเงินนะคะสิ่งที่เราจะใช้วันนี้เราก็จะเลือกใช้สารหรือวัสดุที่กรีนนะคะปฏิกิริยาก็จะเป็นปฏิกิริยา oxidation reduction นั่นเองนะคะโดยที่เราจะใช้สารนะคะที่เป็นสีนะคะเป็นสารออร์แกนิกนะคะสารอินทรีย์สีอินทรีย์นะคะชื่อว่าเมทิลินบลูนะคะเดี๋ยวจะเห็นโครงสร้างของสารตัวนี้นะคะในสไลด์ถัดไปหลักการก็คือสีเมทิลินบลูนี้จะถูก reduce นะคะโดยใช้วิตามินซีนะคะปกติมันเป็นสีน้ำเงินพอถูก reduce ไปสีก็หายไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะออกซิไดซ์มันกลับมาใหม่ซึ่งออกซิไดซ์ได้ง่ายๆก็คือออกซิเจนที่อยู่ในอากาศนี่เองก็จะทำให้สีน้ำเงินนี้กลับคืนมาได้การเปลี่ยนกลับไปกลับมานี้ก็ทำให้เราสามารถมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องจรณพลศาสตร์ได้นะคะหลักการเคมีในเรื่องของการทดลองเรื่องนี้ที่เราจะได้ก็คือจะดูเรทดูอัตราการเกิดปฏิกิริยาอัตราของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เราสามารถใช้อธิบายเกี่ยวกับกลไกของการเกิดปฏิกิริยาได้ค่ะ The background, I decided just to talk about this as a demonstration instead of to worry too much about the chemical background. It's a well-known demonstration. It's very popular. And because it's a popular demonstration, people have worked to try to make it a better and safer and greener demonstration that would produce less waste or less hazardous waste. ค่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงแบ็กกราวด์มากนะคะเราก็ไปอ่านในเล่มได้ที่อาจารย์เคนเลือกการทดลองนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าการทดลองนี้เป็นที่นิยมกันมากเพราะว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงสีในระยะเวลาอันสั้นนะคะเป็นที่สนใจทีนี้เนื่องจากมีคนสนใจมากก็เลยมองว่าถ้าใช้สารเคมีอันตรายก็คงจะไม่ดีก็หลายๆคนนะคะไม่ใช่อาจารย์เคนคนเดียวก็ทุกๆคนนักเคมีทุกคนนะคะก็พยายามไปคิดในเรื่องของความปลอดภัยก็พยายามจะหาสารเคมีอื่นๆที่ปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ที่ก่อให้เกิดของเสียน้อยกว่านะคะก็มีการปรับปรุงการทดลองเหล่านี้มาเรื่อยๆค่ะโอเคเคน The chemistry that's involved, you can decide for yourselves how much of this you want to know or how much you want to tell your students. The structure of methylene blue is shown here. When it is reduced, we add an H plus and an H minus, and it decreases the conjugation of the molecule, so the blue color disappears. And here, as we've said in words, the reducing agent is ascorbic acid or vitamin C, the structure you see at the top right-hand part of the slide. And when it reduces methylene blue, it is itself oxidized to the compound we show at the bottom right called dehydroascorbic acid. ดูสไลด์นี้อาจจะดูแล้วยุ่งยากนิดนึงนะคะนี่เป็นแค่เป็นโครงสร้างของสารนะคะดูรูปที่สไลด์นี่นะคะทางด้านซ้ายบนก่อนนะคะซ้ายบนนั่นก็คือโครงสร้างของสารที่เราจะทำการทดลองวันนี้นะคะคือเมทิลีนบลูนะคะชื่อของสารนี่ชื่อเมทิลินบลูโดยตัวสารก็คือจะมีสีน้ำเงินสีที่เกิดขึ้นนี่นะคะก็เนื่องจากมันมีระบบconjugate นะคะคำว่า conjugation ตรงนี้เข้าใจว่าพอจะทราบกันบ้างนะคะถ้าไม่ทราบเนี่ยเราจะเห็นคือมีพันธะคู่ใช่ไหมคะแล้วเราก็จะเห็นว่าพันธะคู่เนี่ยจะสลับกับพันธะเดี่ยวไปตลอดโครงสร้างเลยอย่างนี้เราเรียกว่ามี conjugation นะคะเวลามี conjugation แล้วเนี่ยก็จะทำให้สีที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นอยู่ในช่วงของvisible light นะคะส่วนรูปทางโครงสร้างอีกตัวหนึ่งทางด้านบนขวามือนะคะก็จะเป็นสารที่เรียกว่า ascorbic acid
ซึ่งสารตัวนี้ก็คืออยู่ในวิตามินซีนะคะส่วน2รูปข้างล่างนะคะคือโครงสร้างของสารอีกประเภทหนึ่งนะคะทางด้านซ้ายล่างนะคะก็คือรูปของเรียกว่าเป็นโครงสร้างที่ถูก reduce แล้วจากตัวข้างบนนะคะจากเมทิลินบลูจะถูกเปลี่ยนไปเป็นลิวโคเมทิลินบลูซึ่งไม่มีสีที่ไม่มีสีก็เพราะว่าระบบ conjugation เนี่ยมันถูกเปลี่ยนไปนะคะดูไล่ตามโครงสร้างนะคะเราบอกว่าพันธะคู่สลับกับพันธะเดี่ยวนะคะเราไล่ขึ้นไปจากด้านบนของโครงสร้างก็จะเห็นมีพันธะคู่แล้วก็พันธะเดี่ยวแล้วเราก็จะเห็นเป็นพันธะเดี่ยวต่อกับไนโตรเจนแล้วก็พันธะเดี่ยวของไนโตรเจนต่อไปอีกวงหนึ่งของโครงสร้างทางรูปวงทางซ้ายมือนี่เราจะเห็นว่าโครงสร้างเนี่ยมันขาด conjugation ไปนะคะสีมันก็เลยไม่มีสีกลายเป็น colorless ไม่มีสีนะคะในขณะที่เมทิลินบลูนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงแอสคอบิกแอซิดก็ถูกเปลี่ยนแปลงเหมือนกันมันก็จะถูกออกซิไดซ์ไปนะคะจากจะเห็นว่าโครงสร้างแอสคอบิกแอซิดมีไฮดรอกซีกรุ๊ปนะคะเห็นไหมคะเห็นไฮดรอกซีกรุ๊ปอยู่ที่โครงสร้างด้านบนขวามือนะคะพอด้านล่างนะคะในตำแหน่งเดียวกันถูกเปลี่ยนไปเป็น4ดับเบิลบอนด์ O นะคะก็ถูกออกซิไดซ์ไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าตัวหนึ่งจะถูกออกซิไดซ์ตัวหนึ่งก็จะถูก reduce นะคะเริ่มต้นจาก2โครงสร้างด้านบนเปลี่ยนมาเป็น2โครงสร้างด้านล่างซึ่งโครงสร้างเปลี่ยนไปและนี่คือการเปลี่ยนแปลงของสีนั่นเองจากสีน้ำเงินของแอสคอบิกของเมทิลินบลูนะคะเปลี่ยนมาเป็นลิวโคเมทิลินบลูซึ่งเป็นไม่มีสีนะคะโอเคเคน A few more details about the reaction chemistry. We've already said ascorbic acid reduces methylene blue. I did mention that air oxidizes the leucomethylene blue back to methylene blue, but it turns out that that reaction is slow. And so what we're going to do is add copper in the +2 oxidation state, and that copper will catalyze the oxidation of leucomethylene blue back to methylene blue by oxidation. Again, that reaction is slow without the catalyst, and so to have a more interesting demonstration, we will add a catalyst. And it's important to note in terms of the details of the reaction that the copper also catalyzes the reduction of methylene blue by ascorbic acid. So this is the reason that we will not use this particular set of reactions to do quantitative kinetics, because the reaction pathways, the mechanisms are so complicated here. ค่ะก็อธิบายเมื่อกี้ปฏิกิริยาที่เราเห็นโครงสร้างนะคะในที่นี้นะคะอาจารย์เคนเขียนมาเป็น MB บวกเห็นไหมคะในสไลด์อันนี้เป็น MB บวกนะคะอันนี้คือแทนเมทิลินบลูนะคะแต่เป็นเมทิลินบลูที่อยู่ในรูปของเรียกว่าเป็นอยู่ในรูปของออกซิไดซ์ก็เขียนเป็น MB บวกนะคะเมื่อเมทิลินบลูถูก reduce นะคะกลับมาเป็นไม่มีสีเปลี่ยนไปเป็นไม่มีสีนะคะเราใช้แทนโครงสร้างว่า MBH นะคะ MBH ก็ถูก reduce ไป MBH นี่คือ reduce form ในรูปแบบของ reduce ของ methylene blue นั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต้องเจอในเล่มแล้วก็เจอในสไลด์ต่อไปนะคะงั้น MB บวกนี่เป็นสีน้ำเงิน MBH เนี่ยเป็นไม่มีสีนะคะเมื่อให้ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศเนี่ยสามารถออกซิไดซ์ MBH เนี่ยกลับไปให้เป็น MB บวกนะคะคือกลับไปเป็นสีน้ำเงินแต่ว่าปฏิกิริยาในการออกซิไดซ์กลับไปเนี่ยมันเกิดขึ้นช้านะคะในที่นี้ก็จะใช้ตัวที่มาเร่งในการทำปฏิกิริยาให้เกิดเร็วขึ้นเราก็อาจจะใช้คอปเปอร์นะคะทองแดงนะคะสารประกอบทองแดงนะคะมาช่วยเร่งปฏิกิริยาการออกซิเดชันของ reduced form ของเมทิลินบลูคือ MBH ให้กลับไปเป็น MB บวกได้นะคะการที่เกิดออกซิเดชันนี่เกิดโดยออกซิเจนแต่ว่าเร่งปฏิกิริยาโดยใช้สารประกอบคอปเปอร์นะคะท่านจะเห็นว่าคอปเปอร์นี่สามารถเร่งปฏิกิริยาการเกิดreduction ของ MB บวกนะคะโดยascorbic acid โดยสาร ascorbic acid เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าปฏิกิริยากลับไปกลับมาเนี่ยนะคะสามารถcatalyze โดย
สารประกอบคอปเปอร์ได้จากเรียกว่าจากอะไรนะคะจากoxidation form นะคะไปเป็น reduce form เสร็จแล้วก็จาก reduce form กลับไปเป็น oxidize form โดยออกซิเจนซึ่งช้าก็เลยถูกเร่งปฏิกิริยาด้วยคอปเปอร์จะทำให้ได้เร็วขึ้นแต่ในการทำ reduction กลับไปเนี่ยนะคะไม่สามารถcatalyze ได้โดยคอปเปอร์นะคะเดี๋ยวเราอธิบายต่อไปในดูต่อไปอีกทีนะคะ So I will put this up so that it's in the records for the workshop, and then Jack will begin working on this pretty quickly. This is the procedure in abbreviated form from what's presented in the package. We tried this, I think I suggested last week that we would try it at using half these quantities, and that's what we'll do today, and it worked just fine for us. So we weighed out that quantity of ascorbic acid, sodium bicarbonate, sodium chloride. Methylene blue, it's a very small quantity, and it was difficult for us to weigh, although we did okay. But using the methylene blue solution that we discussed could be obtained from a pet fish store is probably an easier way to handle the methylene blue. We'll add all those reagents. We'll dissolve them in water. We'll add the copper last. Experimentally, we find that if we have the copper in too soon, it doesn't work as well. So we'll hold off on the copper until everything else is mixed, and then we'll see what happens. ตรงนี้เป็นวิธีทำการทดลองแล้วนะคะในขั้นตอนของปฏิกิริยา redox ทั้ง oxidation แล้วก็ reduction ขั้นแรกนะคะเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์หรือว่าสารเคมีที่เราต้องเตรียมมาที่ต้องใช้เนี่ยนะคะตรงนี้คือปริมาณค่อนข้างเยอะเวลาทำการทดลองอาจารย์อาจจะลดลงมาครึ่งนึงหรือว่า4เท่า10เท่าก็ได้นะคะขึ้นกับปริมาณการทดลองที่เราต้องการจะศึกษานะคะสารตัวแรกก็คือสารที่อยู่ในวิตามินซีนั่นเองคือ ascorbic acid ปริมาณ 4.8 กรัมนะคะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะอันนี้เป็นของแข็งทั้งนั้นเลยโซเดียมคลอไรด์นะคะเกลือแกง3สารเคมีแรกเนี่ยเป็นของแข็งนะคะส่วนเมทิลีนบลูเนี่ยเขาบอกว่าใช้ในปริมาณน้อยมากอาจารย์จะเห็นว่าในปริมาตรของโซลูชันทั้งหมด600มิลลิลิตรเนี่ยเราใช้เมทิลีนบลูแค่ 3.6 มิลลิกรัมเท่านั้นดังนั้นเขาก็เลยแนะนำให้ใช้เป็นคล้ายๆกับเป็นสารเป็นโซลูชันนะคะเป็นเมทิลีนบลูโซลูชันอันนี้สามารถซื้อได้ในร้านขายอุปกรณ์ปลานะคะเลี้ยงปลาเพื่อที่จะใส่ไปในน้ำในตู้ปลาแล้วทำให้น้ำใสแล้วก็ปลาไม่ติดเชื้อนะคะลำดับที่5ก็เป็นน้ำกลั่นหรือว่าน้ำ deionized water นะคะ600มิลลิลิตรอันที่6ก็คือ copper sulfate ที่ใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั่นเองนะคะอันนี้คือ6สารเคมีที่เรานำมาใช้นะคะเขาบอกค่ะถัดลงมาก็คือโซลิดที่ช่างได้นะคะอันนี้เขาบอกว่าจริงๆเขาเขียนว่า 1-4 แต่จริงของแข็งเนี่ยมันคือ 1-3 เท่านั้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เมทิลีนบลูเราใช้อยู่ในรูปสารละลายแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอเขาคงจะพูดต่อไปนะคะโอเค Ken please All right, so I think maybe we'll show you Jack setting it up here. So if Kelly can zoom us in a little bit on this. We cheated. We didn't want to bring a balance, and we didn't want to take the time, so we weighed everything out ahead of time and just have it packaged up here in little weighing papers. So this won't take us too long unless we get nervous and drop something. So Jack's got his 300 milliliters of water. We're going to add ascorbic acid. ที่เขาทำนี่เขาทำใช้ปริมาณครึ่งหนึ่งนะคะตามครึ่งหนึ่งจากที่สไลด์เขียนไว้ตอนนี้ก็เติม ascorbic acid ลงไปแล้วนะคะในน้ำปริมาณ300มิลลิลิตร Okay, bicarbonate dissolved too. อาจจะต้องรอจนกระทั่งหมดนะคะคนๆแล้วก็เขย่านี่นะคะเวลาเขย่าก็ระวังกระชอกหกนะคะ What are you adding in? Methylene blue or what? Okay. ค่ะขั้นนี้ก็เติมโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต Then sodium chloride. แล้วก็โซเดียมคลอไรด์
The reason for these different reagents may be a little surprising. The ascorbic acid is pretty acidic. We add a little sodium bicarbonate to bring the pH to a better range for having the redox chemistry work well. All right, now we're going to mix that up as well as we can. You can see the color clearly. Wow, everything's so fast. คุณครูจำได้ใช่ไหมว่าโครงสร้างที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยเป็น conjugation ทีนี้พอเขย่าออกซิเจนก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยาเดี๋ยวเราดูว่ามีการเปลี่ยนสีไหมจำได้ไหมคะถ้าถูก reduce มันสีต้องเป็นยังไงคะจะกลายเป็นไม่มีสีนะทีนี้เราก็บอกว่าการปฏิกิริยา oxidation กลับไปมันเป็นไงคะมันช้านะคะนี่ก็จะเร่งปฏิกิริยา Is that you adding in something copper sulfate or Now what? we just put the copper in now, and now we capped it tightly. There's air present in here, and that's important because air is going to do the oxidation. That looks good. Yeah. And now we're going to mix it up real well. That copper 2 is blue, and methylene blue is blue, so this is going to look blue, right? ค่ะcopper sulfate ที่ใส่เข้าไปก็เป็นสีน้ำเงินเหมือนกันงั้นตอนแรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นสีน้ำเงินที่จะเห็นว่าเขาปิดจุกนะคะเขาปิดจุกเขาบอกว่าตรงแต่กรุงเพราะเราต้องเช็คต้องเขย่าแรงๆปิดจุกแต่ว่าออกซิเจนยังอยู่ในฟลาสก์ยังมีออกซิเจนที่อยู่เหนือสารละลายอยู่ So now I think we'll break for the laboratory session because this is going to take a while, but what we have is Jack just shook it up, and so the copper was there, oxygen from the air was there, and so although the ascorbic acid is with the methylene blue, because the oxygen was mixed in, we have oxidized the methylene blue and it became blue. And now as it's sitting, we're using up, it's changing already, actually you can see we're using up the oxygen that was in the solution, and we're not shaking, so although there's still oxygen in the air above here, it's not reacting. And so the ascorbic acid is reducing the methylene blue to the leuco compound, which is colorless. And I hope you're seeing already that the color is changing. Should I take the top off? Can I mix it clean? No, I think it's okay. But we can keep an eye on that. We'll keep the camera going. But maybe if people are going to be doing this preparation there in Thailand, this would be a good time for us to break for the first laboratory work. Or if this is just a demonstration, we can simply watch. It's almost finished here now. ให้ทำหน่อย ค่ะตอนนี้นะคะที่เขาก็ใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ทำการเขย่าแล้วพร้อมทั้งเติม copper sulfate ไปแล้วด้วยอาจารย์ก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยสารละลายมันจะเป็นสีของเมทิลีนบลูที่เป็นสีน้ำเงินอย่างชัดเจนนะคะพอใส่แอสคอบิกเข้าไปแล้วเขาก็ทำการแค่คนๆเบาๆนะคะก็พบว่าสีมันก็ยังไม่จางลงอย่างชัดเจนมากนักหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เติม copper sulfate เข้าไปแล้วก็เริ่มจับเวลาก็จะพบว่าพอเติม copper sulfate เข้าไปแล้วก็เริ่มจับเวลาเนี่ยจะเห็นว่าสีเนี่ยเริ่มจางลงเรื่อยๆนะคะนั่นก็คือสีของเมทิลีนบลูเนี่ยก็ถูก reduce ไปตัวเมทิลีนบลูโครงสร้างก็ถูก reduce ไปเป็นลูโคเมทิลีนบลูซึ่งไม่มีสีนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเวลาที่จับเวลาตรงนั้นก็คือค่าทางไคเนติกหรือโจลพนศาสตร์ของภาษาไทยนั่นเองนะคะตรงนี้เวลาที่เขาให้จับไว้เนี่ยเราก็จะนำไปคำนวณกลับได้นะคะตรงนี้ขั้นตอนตรงนี้เนี่ยก็ตามที่อธิบายไปในสไลด์แผ่นที่แล้วตามวิธีทำก็คือตามนั้นเลยนะคะก็คือเติมสารเติมอะไรทีนี้ตรงที่เขาใส่เมื่อตะกี้นี้เมทิลีนบลูปรากฏว่าของเขาเนี่ยเป็นของแข็งเป็นตัวที่เป็นพาวเดอร์เมทิลีนบลูเพียวๆแต่ในกรณีของเราเนี่ยเราอาจจะใช้เป็นเมทิลีนบลูที่เป็นสารที่ใช้ในค่ะในตู้ปลาตรงนั้นก็ได้นะคะส่วนอินดิเคเตอร์ตรงนี้ก็ใช้บางแลบมีในที่ใช้ในบทการไตเตชันก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ไม่ทราบว่าทางหัวหินมีเมทิลีนบลูหรือว่ามีอินดิเคเตอร์โอเคทางหัวหินไม่ได้ทำนะคะทีนี้ที่ดวงกมลเตรียมมาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับสารที่ใส่ในตู้ปลาพอดีนิสิตหามาให้ที่แลบทาง
จุฬาก็ไม่มีเมทิลินบลูที่เป็นพาวเดอร์เหมือนกันนะคะก็ใช้แทนกันได้แต่ปรากฏว่าในclean water solution ของไทยเนี่ยมันมีส่วนผสมอื่นที่นอกเหนือจากเมทิลินบลูอีกนะคะมันมีเมลาชิเตกรีนซึ่งเป็นมิกซ์เจอร์กันอยู่ทีนี้พอเป็นมิกซ์เจอร์กันอยู่เนี่ยสีมันก็อาจจะเห็นไม่ชัดเท่าเมทิลินบลูเฉยๆนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปหยิบสารเคมีนิดนึงค่ะค่ะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าทางที่อาจารย์เคนกับแจ็คเขาทำไว้เนี่ยสีมันจางหายไปเห็นไหมคะนะคะสีจางหายไปอย่างรวดเร็วอาจารย์สุภวรรณครับอาจารย์ครับเราใช้ตัวเป็นสารละลายได้ไหมครับสารละลายเมทิลินบลูได้ไหมก็จะเห็นว่าปฏิกิริยานี้นะคะเขาเขย่าเรียบร้อยปิดจุกแล้วก็เริ่มจับเวลานะคะKen I wonder that when you timing once you add in copper sulfate and then you jack the chuck for a while before you timing it is that a good idea I mean to time it once you add copper sulfate in or it has to be later The timing really was once it was fully shaken up, then we had the completely oxidized methylene blue, and then when we let it stand, the timing is really pretty qualitative, and the mechanisms are complicated. But we're measuring the rate at which the ascorbic acid can re-reduce the oxidized methylene blue once we stop introducing oxygen to the mixture. So I'll give a reference in a few slides where you can be more quantitative about this, but it's a reasonable thing to measure, and we can think about what other sorts of experiments or kinetics we might try to derive. But basically you shake until it's fully oxidized and then start timing to see how long it takes for it to be reduced. โอเคก็สุภวรรณถามอาจารย์เคนนะว่าการจับเวลาเนี่ยจริงๆเนี่ยจับตั้งแต่ตอนไหนกันแน่จะเติมตั้งแต่ตอนเติม copper sulfate ไปเลยหรือเปล่านะคะเพราะปฏิกิริยาอาจจะเริ่มเกิดขึ้นทันทีหลังจากเติม copper sulfate ไปแล้วอาจารย์เคนก็รู้สึกลังเลเหมือนกันนะคะให้ไปอ่านreference เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าอาจารย์เคนก็บอกว่าความจริงแล้วมันน่าจะแบบเขย่าให้ดีแล้วนะคะปิดจุกแล้วก็จับเวลาคือตอนที่ออกซิเจนที่อยู่ในขวดเนี่ยแล้วทำปฏิกิริยากับสารของเราข้างในเมทิลินบลูนะคะภายในขวดซึ่งถ้าเราดูเดี๋ยวเราคงต้องกลับไปอ่านดูอีกทีนึงว่าไอ้การจับเวลาเนี่ยเราควรจะจับตั้งแต่ตอนไหนนะคะเพราะว่า reaction อาจจะเริ่มเกิดไปแล้วด้วยเหมือนกันก็ได้ตั้งแต่ตอนเติม copper sulfate นะคะแต่ในการทดลองวันนี้นะคะที่เราจับเวลาคือเขย่าแล้วนะคะเขย่าเราคิดว่าเขย่าอย่างดีแล้วซึ่งแต่ละคนอาจจะเขย่าไม่เท่ากันนานไม่เท่ากันนะคะเอาเป็นว่าเราเอาตัวเราเป็นหลักก่อนแล้วกันว่าเขย่าดีแล้วเราปิดจุกแล้วก็จับเวลานะคะ Okay, Ken, Ajahn Dongkamon already prepare the solution here, but we use the methylene blue that are available. In fact, it is not pure methylene blue; it's something else, another green things in the indicator. So I don't know what's going to happen. Let's see. Well, let's try it and see. Try. Yeah. Yesterday I just take a clear water solution. For use as indicator, but unfortunately our clear water solution containing of both methylene blue and also melachite green. Then we got two indicator inside for the starting material that we got mixture between green and blue, and after redox reaction occur for the blue color disappear and it will take the green one. Yes, I think methylene blue is already changed and just only melachite green just appear ค่ะอันนี้คืออธิบายให้เคนเขาทราบนิดนึงว่าเมทิลินบลูโซลูชันของเราที่ใส่ให้น้ำใสของเราอะนะคะที่เมืองไทยเนี่ยปรากฏว่ามันเป็นของผสมของเมทิลินบลูกับ
มาลาชิเตกรีนนะคะซึ่งมี2อินดิเคเตอร์อยู่ในสารที่นิสิตเตรียมมาให้ก็เลยแต่ก็ลองทำการทดลองดูเพราะว่าไม่สามารถหาเมทิลีนบลูที่บริสุทธิ์อย่างเดียวได้นะคะสารตั้งต้นตอนแรกพอใส่เข้าไปทั้ง5โซลูชันก็จะได้เป็นของผสมระหว่างสีฟ้ากับสีเขียวนะคะตอนแรกนะคะแต่พอหลังจากเติมคอปเปอร์ซัลเฟตไปแล้วอาจารย์จะเห็นว่าแล้วก็เขย่านะคะแรงๆอย่างที่เขาทำก็พบว่าสารสีฟ้านั่นน่ะหายไปเหลือแต่สารที่เป็นสีของมาลาชิเตกรีนที่เป็นสีเขียวนะคะพบว่ามาลาชิเตกรีนเนี่ยมันอยู่ในช่วง pH range ที่ค่อนข้างต่ำในช่วงที่เป็นกรดสารโซลูชันของเราอยู่ในภาวะเบสใช่ไหมคะเมื่อกี้ตามที่อาจารย์สุภวรรณแปลให้ทราบไปเพราะว่าเรามีการใส่โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนตดังนั้นสีของเมลาชิเตกรีนเนี่ยมันจึงไม่เปลี่ยนเป็นไม่มีสีเพราะว่ามันอยู่ในช่วงการเปลี่ยนสีที่เป็นกรดนั่นเองนะคะก็ศึกษาได้หลายแบบนะคะก็อาจารย์ลองให้เด็กเติมแอสคอบิกแอซิดไปเรื่อยๆซิหรือเติมกรดไปจนสีเมลาชิเตกรีนมันเปลี่ยนเป็นไม่มีสีได้ไหมอันนี้คือเป็นการมิกซ์ของอินดิเคเตอร์2ชนิดอยู่ด้วยกันนะคะก็จะเป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่สามารถนำไปสอนได้อีกแบบหนึ่งด้วยนะคะค่ะ Okay, Ken. Dongaman, I like what you did because we're trying to talk about making this demonstration greener. And so by using your mixture of indicators, when you shake yours, it turns green. It's even better than this. Ours just went colorless. Yeah, thank you very much. And I also suggest them to, because metachitic green is quite, pH range is quite low, about 1.8 something, that your solution is still base, then you still have a green solution. And I suggest teacher to ask student to add some more ascorbic acid to make it more acidic, and also if it's still not acidic enough, you can add more hydrochloric solution to make them colorless. Yeah, it has a 2 indicator mixture in our clear solution. Yeah, that you can buy in Thai. Yeah, good. Yeah, thanks. Yeah. Now there was one thing we didn't show about this demonstration, and it's the best part really. And since Jack did all the hard work, I get to do the good part. So you see now our solution is completely colorless. Let me hold the paper up behind it. But there's still air in the flask. So what would happen if I shake this up again now? Now I'm reintroducing the air. The copper is present to carry out the oxidation, to catalyze the oxidation of the leucomethylene blue back to methylene blue. And now it's back blue again. ค่ะอันนี้เขาก็ทำการ Now when เป I ลี่ยน stop จากกลูโคเมทิลีนบลูนะคะซึ่งเป็นสารไม่มีสีตรงนั้นนะคะทำการเขย่าเพื่อให้ออกซิเจนที่อยู่ในด้านบนของฟลาสนั่นนะคะเข้าไปทำปฏิกิริยากับสารละลายลูโคเมทิลีนบลูซึ่งเป็นสีใสตรงนั้นนะคะถ้าไม่เขย่าอาจารย์จะเห็นว่ามันไม่เกิดปฏิกิริยาเนื่องจากออกซิเจนในอากาศเนี่ยมันจะแพร่ซึมผ่านเข้าไปในโซลูชันเนี่ยได้น้อยมากแต่ถ้าอาจารย์เขย่าเนี่ยอากาศก็จะเข้าไปตัวที่ทำปฏิกิริยาในอากาศซึ่งมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบอยู่เนี่ยก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับลูโคเมทิลีนบลูเปลี่ยนเป็นเมทิลีนบลูซึ่งเป็นสีน้ำเงินอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะมีคอปเปอร์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตรงนี้ถ้าไม่มีคอปเปอร์ก็จะทำให้ปฏิกิริยาตรงนี้เกิดช้าแต่ถ้าอาจารย์ใส่คอปเปอร์ก็จะช่วยให้ปฏิกิริยาเนี่ยเกิดได้เร็วขึ้นในการที่จะเปลี่ยนลูโคเมทิลีนบลูเป็นเมทิลีนบลูนะคะตรงนี้อาจารย์อาจจะให้นักเรียนเนี่ยกลุ่มหนึ่งเติมคอปเปอร์ซัลเฟตอีกกลุ่มหนึ่งไม่เติมหรือว่าเติมในปริมาณต่างกันอาจารย์ก็จะเห็นว่าระยะเวลาในการเปลี่ยนสีเนี่ยก็จะต่างกันด้วยแต่ถ้าอาจารย์มองอยู่ตอนนี้ในทางที่ Professor Ken เขาทำอยู่ก็จะเห็นว่าเมทิลีนบลูเนี่ยก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นลูโคเมทิลีนบลูอีกแล้วเพราะว่ามันก็เริ่มจางลงอีกแล้วนะคะเพราะว่าขั้นตอนตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนมันใช้ตัวที่เป็นแอสคอบิกแอซิดนั่นเองซึ่งแอสคอบิกแอซิดเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะเพื่อที่จะให้
อิเล็กตรอนมาอิเล็กตรอนตรงนี้ก็จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับเมทิลีนบลูซึ่งเป็นสีน้ำเงินเปลี่ยนให้เป็นตัวที่ไม่มีสีนะคะเพราะว่าสเต็ปที่เปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นไม่มีสีเนี่ยมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนในอากาศมันจึงตั้งทิ้งไว้เฉยๆมันก็เปลี่ยนได้เองแล้วนะคะตรงนี้เป็น2ปฏิกิริยาเกิดในฟลาสเดียวกันนะคะค่ะอ๋อแต่ถ้าเขย่าอีกทีมันก็จะกลับไปนะคะแต่ของเราเนี่ยเขย่ามันอาจจะยากนิดนึงค่ะเพราะว่ามันมีสีผสมกันระหว่างสีเขียวกับสีฟ้านะคะแล้วก็พอดีเมื่อวานวงมนจะพยายามปรับให้มันเป็นสายก็ใส่แอสคอบิกไปเยอะนิดนึงก็ยังไม่สายนะคะแสดงว่ายังคงเป็นกรดไม่พอค่ะค่ะ People are not going to do this. Is that correct? We just did it as a demonstration. So we should continue. Yeah, I think you should continue because we don't have a methylene blue. Okay. So let me go ahead a couple slides and we'll come back to the results discussion. Okay. And I wanted to talk about whether this could be a more quantitative experiment. We did this very qualitatively. We saw the redox chemistry occurring by watching the color change. Here in the Journal of Chemical Education, there is an article where they've used it's a different recipe to make the blue bottle, but similar, and they've used a spectrophotometer to measure the kinetics of decolorization more quantitatively. It occurred to me that we could do this even visually. Remember a few weeks ago we looked at the cementation of copper sulfate on zinc metal, and that's why I put the picture of the test tubes up. That's still copper sulfate solutions. But we could do the same thing with methylene blue perhaps and make solutions of known concentration and then explore the kinetics of decolorization as a function of time by comparing the colors. But we're not going to do that. We're going to look at kinetics a little more quantitatively with a different reaction of ascorbic acid. And that'll be the next demonstration that we set up. ค่ะสไลด์แผ่นนี้นะคะแสดงให้เห็นว่าการคำนวณเปลี่ยนจากวิธีที่เราดูจะง่ายๆแค่เปลี่ยนสีมาดูซิว่าถ้าจะมามองในลักษณะที่เป็นการคำนวณค่าอัตราเร็วการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยอาจารย์จะสามารถนำบทเรียนนี้ไปเชื่อมโยงกับการคำนวณทางไคเนติกอย่างไรนะคะส่วนกราฟด้านซ้ายมือนะคะแกน y จะเป็นเวลาที่เปลี่ยนไปนะคะหน่วยเป็นวินาทีส่วนแกน y จะเป็นค่าการดูดกลืนแสงอันนี้ใช้ค่าทางต้องวัดทางสเปกโทรสโคปีนะคะเป็นมีเครื่องสเปกโทรมิเตอร์วัดนะคะส่วนสารละลายที่เขาเตรียมมานั่นก็คือสารละลายที่ความเข้มข้นต่างๆกันของสารเมทิลีนบลูที่มีส่วนผสมของความเข้มข้นต่างๆกันนะคะก็จะเห็นว่าเมื่อค่า pH แตกต่างไปนะคะอันนี้จะต้องใช้ pH มิเตอร์ที่ค่อนข้างวัดให้แน่นอนนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเป็นความเข้มข้นสูงๆเนี่ยนะคะ pH สูงๆนิดนึงก็จะให้สีฟ้าเข้มนะคะพอ pH ต่ำลงมาหรือเกิดปฏิกิริยาredox ไปแล้วเนี่ยนะคะสารละลายก็จะออกเป็นสีเหลืองอ่อนๆตรงนี้นะคะก็ค่า absorbance ก็จะลดลงเรื่อยๆตามตั้งแต่สีฟ้าไปจนถึงสีเหลืองอ่อนนะคะตรงนี้พออาจารย์เตรียมได้ก็อาจจะตั้งเป็นสารสแตนดาร์ดอันนี้มี2วิธีเปรียบเทียบกันนะคะวิธีทางซ้ายที่เป็นทางกราฟที่ใช้สเปกโทรมิเตอร์อันนี้มีเป็นเครื่องมือนะคะส่วนวิธีทางขวาเป็นตามความเข้มข้นต่างๆนะคะอันนี้ก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะคะแต่อันนี้อาจารย์ต้องมีสแตนดาร์ดของมันอยู่ด้วยนะคะเขาบอกว่าวิธีตรงนี้อาจารย์สามารถหาได้จาก Journal of Chemical Education ปี 1999นะคะวอลลุ่มที่76หน้า970ถึง973แต่ถ้าอาจารย์มีตามคู่มือที่แจกไปอันนี้จะมีแนบอยู่แล้วในคู่มือนะคะแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะทางการศึกษาทางไกลน่าจะหาอัปโหลดให้อาจารย์ได้นะคะจากเว็บไซต์ค่ะอันนี้ส่วนรายละเอียดก็เป็นตามการทดลองที่เราทำการทดลองไปนะคะแต่การทดลองของเราเป็นแค่เปลี่ยนสีธรรมดาแต่อันนี้จะได้ค่าที่แม่นยำมากขึ้นนะคะค่ะค่ะก็เสริมนะคะก็ตรงที่เราทำการทดลองที่ให้ดูมาตลอดเนี่ยมันเป็นเชิง
เรียกว่าเชิงqualitative นะคะแต่ถ้าจะทำว่าเชิงปริมาณคือจะให้คิดคำนวณออกมานะคะก็จะใช้เครื่องมือ ทาง spectroscopy เนี่ยนะคะหรือใช้วิธีที่เราทำเหมือนคราวที่แล้วเราทำ cementation จำได้แล้วเราก็เตรียมสารละลายเป็น standard เราเทียบสีเราก็จะบอกได้ว่าความเข้มข้นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ใช้หลักการแบบคล้ายๆกันกับคราวที่แล้วทีนี้การที่สำหรับการทดลองครั้งนี้ที่อาจารย์เคนเตรียมมาเนี่ยนะคะก็เพียงแต่เพื่อให้ดูว่ามันมีการเปลี่ยนสีนะคะมีการเปลี่ยนแปลงแต่เดี๋ยวเราจะมีการทดลองหนึ่งคือ clock reaction นะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะทำให้เห็นเราสามารถดูในเชิง qualitative quantitative ได้ดีขึ้นนะคะจะเห็นชัดเจนกว่านะคะโอเคเคน So to conclude this experiment, we can think about other approaches, and I thought about this in two regards. One was other approaches to doing the blue bottle demonstration, and the other would be more generally other approaches to teaching students about kinetics. For the blue bottle, people very frequently will use glucose instead of ascorbic acid. And near the bottom of the slide, you can see that a typical blue bottle preparation using glucose uses a lot of glucose and a lot of potassium hydroxide, because for that reaction to work well, the solution needs to be strongly basic. So that generates a lot of hazardous waste. And also it turns out it's a pretty poor quality blue bottle demonstration. The glucose tends to decompose to give yellow byproducts, and then the yellow interferes with the blue color. And by comparison, this procedure, using the ingredients that we've presented to you, provides a very stable blue bottle. In fact, I'm going to try it here. Jack's got one that he made up 2 or 3 days ago, a glucose-based blue bottle demonstration. There's no way it would still be working. This one's got a little bit of a color to it, and I'm just going to, it's not capped very well, so I've got to be careful here. But I'm going to shake it up. And it's still turning blue, even after 3 days. So it's a very, very stable blue bottle demonstration, and there's just no way that the traditional procedures give you that. So this is a very reliable procedure, and it's very non-toxic. It's got just a little bit of sodium bicarbonate instead of all that potassium hydroxide and so on. So it's a good demonstration. And then other kinetics demonstrations, we'll give you some examples in the next demonstration that we do here. Or you could do computer simulations for kinetics, but we've talked about computer simulation before and how it's more desirable whenever we can to have students actually work in the laboratory. ค่ะก็ตามที่เราเคยทำการทดลองมาเมื่อสัก4 ครั้งที่แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะเสมอแล้วพอเสร็จการทดลองก็ให้นักเรียนลองไปค้นดูซิมีวิธีการทดลองในลักษณะแบบเดียวกันคือเรียนรู้ในเรื่องเดียวกันมีวิธีการอื่นๆไหมนะคะก็จะพบว่ามีรายงานไว้เยอะว่าเราสามารถทำเรื่องที่เขาเรียกว่า blue bottle เนี่ยนะคะคือขวดสีน้ำเงินถ้าแปลภาษาไทยนะคะใช้สารอื่นแทนคือใช้กลูโคสนะคะแต่ถ้าเราใช้กลูโคสเนี่ยนะคะแทนตัวเมทิลีนบลูเนี่ยนะคะมันจะใช้กลูโคสจำนวนมากนะคะอาจารย์เคนก็คำนวณให้ดูจากข้างล่างนะคะด้านล่างของสไลด์เนี่ยนะคะก็ต้องใช้กลูโคสมากถึง20 กรัมนะคะยิ่งไปกว่านั้นคือต้องใช้เบสนะคะใช้เบสที่แรงก็คือโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ก็จำนวนเยอะด้วย16 กรัมนะคะแล้วก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้เป็นกลูโคสนะคะเราก็ต้องเสี่ยงมากขึ้นอันตรายมากขึ้นแล้วนอกจากนี้แล้วผลของการทดลองที่ใช้กลูโคสเนี่ยกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เนี่ยก็เทียบกับการทดลองที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่าสีมันออกมาจะไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์เคนทำให้ดูก็คือการทดลองที่เราใช้เป็นเมทิลีนบลูกับแอสคอริกแอซิดเนี่ยมันอยู่ทนนะคะเมื่อกี้ที่หยิบให้ดูเขย่าขวดเมื่อกี้นี่เป็นขวดที่ทำไปแล้ว3 วันที่แล้วพอหยิบขึ้นมาเขย่าอีกนะคะก็เกิดปฏิกิริยานะคะตัวแอสคอริกแอซิดที่ยังอยู่ในสารละลายเราก็ทำให้สีจาก
เมื่อกี้จากไม่มีสีนะคะเขย่าก็คือออกซิเจนเข้าไปทำปฏิกิริยาแล้วก็กลับมาอีกได้เป็นสีน้ำเงินทั้งนี้ทิ้งไว้ตั้ง3 วันนะคะเขาใช้คำว่ามัน stable หมายความว่ามันยังอยู่คงทนนะคะเราก็เก็บการทดลองทำกับซ้ำให้นักเรียนดูได้นะคะก็โดยสรุปก็คือพยายามจะบอกว่าการทดลองที่นำมาเนี่ยมันเป็นกรีนนะคะกรีนด้วยแล้วก็คุณภาพดีนะคะโอเคเคน Okay. And then finally, to talk about the green lessons from this experiment, if we put the slide back up, it's a good picture, we should. The green concepts that we're discussing, here we're looking at the blue bottle through green glasses. This is, as always, should be a discussion with your students and see which of the principles they think are relevant. But certainly we've prevented waste by working with less quantities of less hazardous materials. We're using safer chemicals, so principle number 4. And we're able to measure the color change by watching visually, so that is a good illustration perhaps of principle number 11 relating to watching reaction chemistry in real time. ค่ะพอมาถึงตอนนี้แล้วก็คิดว่าคุณครูชำนาญแล้วนะคะตามแพทเทิร์นเดิมของเราก็คือพอมาถึงตรงนี้ก็มาดูว่าแล้วมันกรีนตรงไหนนะคะเข้ากับหลักการข้อไหนนะคะแน่นอนเราใช้อะไรใช้เมื่อกี้เปรียบเทียบให้ดูแล้วว่าเราใช้reagent หรือว่าสารที่มีความปลอดภัยมากกว่านะคะแล้วก็เวสน้อยกว่านะคะของเสียน้อยกว่าเนื่องจากเราใช้สารปริมาณน้อยได้น้อยกว่าแล้วก็ยังได้คุณภาพของการทดลองเนี่ยที่ดีนะคะถ้าเราไล่ดูจากหลักการ12ข้อเราก็จะพบว่าการทดลองอันนี้ก็เข้าข่ายนะคะก็มีข้อที่1นะคะคือการป้องกันไม่ให้เกิดของเสียหรือเกิดของเสียน้อยนั่นเองนะคะแล้วก็ข้อที่4ก็คือใช้สารเคมีที่มีความปลอดภัยมากกว่านะคะแล้วก็ข้อที่11นะคะก็คือเราบอกว่า real time ก็คือเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะตลอดเวลาที่เราทำการทดลองอยู่นะคะเราก็จะเห็นว่าขณะเขย่าสีค่อยๆจางลงนะคะตั้งทิ้งไว้นะเป็นไม่มีสีแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ทำไมคะเขย่าเรากลับมาก็จะเห็นสีน้ำเงินเกิดขึ้นอีกนะคะก็จะเห็นว่านี่คือ real time คือเราเห็นการเปลี่ยนแปลงในทุกขณะนั่นเองโอเคเคน All right, so let's move on to the second demonstration, a chemical clock reaction. This again is going to allow us to explore concepts of reaction kinetics. Here we'll look at some more details about kinetics, including the effect of concentration. Redox chemistry is involved. We're using vitamin C again. So those are the chemical concepts. And the premise, of course, is quite simple, and I think many of you have done or seen these clock reactions. And that is, if we pick a chemical reaction where there is a very dramatic color change when the reaction is completed, we can use that to allow us to explore very simply, without needing expensive equipment, the factors influencing rates of chemical reactions. การทดลองที่เราทำต่อไปนะคะชื่อว่า chemical clock reaction ถ้าจะแปลกลับไปก็เป็นปฏิกิริยานาฬิกาทางเคมีนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะดูการจับเวลานะคะของการเปลี่ยนแปลงของปฏิกิริยาในการทดลองอันนี้นะคะก็เรียกว่าเราเป็นการติดตามศึกษาดูเรื่องของจรณพลศาสตร์เหมือนกันนะคะคีเนติกนั่นเองนะคะโดยเป็นคีเนติกทางด้านการเปลี่ยนแปลงทางด้านความเข้มข้นของสารนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องความเข้มข้นของสารนะคะในการทดลองอันนี้เนี่ยการเปลี่ยนแปลงสีนี่มันจะชัดเจนมากนะคะเขาใช้คำว่า dramatic color change คือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะไม่ใช่ค่อยๆจางลงมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนเลยนะคะสีเปลี่ยนแปลงทันทีนะคะซึ่งการเกิดการเปลี่ยนแปลงสีตรงนี้จะเกิดขึ้นทันทีที่ปฏิกิริยาเคมีนี่เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์พอเกิดสมบูรณ์ปุ๊บมันถึงจะเปลี่ยนอย่างที่เมื่อกี้นี่การทดลองครั้งที่แล้วเนี่ยมันค่อยๆเปลี่ยนนะคะคือ concentration หรือว่าความเข้มข้นของสารที่ถูกเกิดปฏิกิริยาไปเนี่ยมันน้อยลงสีค่อยๆจางลงแต่สำหรับการทดลองต่อไปเนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นต่อเมื่อปฏิกิริยาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะซึ่งทำให้การวัดอัตราของการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยจะทำได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เรียกว่าถูกต้องมากขึ้นนะคะ
ในการทดลองอันนี้ที่ทำต่อไปเนี่ยนะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของจรณประสาทของปฏิกิริยาเรียนรู้เรื่องของผลกระทบของเกี่ยวทางด้านความเข้มข้นต่อจรณประสาทนะคะแล้วก็เรียนรู้เรื่องเคมี redox นะคะซึ่งในการทดลองต่อไปนี้นะคะเราก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้สารเฮโลเจนกับวิตามินซีค่ะโอเคเคน So just a little bit of background on this reaction. Clock reactions, in other words, reactions that give this color change at a reproducible time after the reaction has begun, were discovered way back in the 1800s. And in fact, it was the iodine clock reaction related to the one that we will explore today that was originally reported back in 1886. ค่ะนี่ปฏิกิริยานี้เป็น clock reaction นะคะเขาบอกว่าเป็นปฏิกิริยาที่ตามที่อาจารย์สุวรรณได้เรียนให้ทราบไปแล้วก็คือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดได้ง่ายแล้วก็สังเกตได้ง่ายนะคะแล้วก็ในช่วงเวลาเนี่ยในการผสมสารเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่สามารถทำซ้ำได้นะคะอันนี้เป็นปฏิกิริยาที่ค้นพบตั้งแต่ปี 1886 เลยนะคะผู้ค้นพบก็คือแวนดอล์ฟเนี่ยเขาก็รายงานว่ามีปฏิกิริยานี้ขึ้นก็คือเปเปอร์ที่เขาเขียนไว้นะคะตั้งแต่ปี 1886 ก็เป็นปฏิกิริยาที่ค่อนข้างจะค้นพบมาระยะเวลาหนึ่งละระยะเวลานานละแต่ก็เป็นปฏิกิริยาที่มีประโยชน์ปฏิกิริยาหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เป็นที่มาของปฏิกิริยานี้ค่ะค่ะโอเค yes Okay. The reaction chemistry. Now we're using ascorbic acid again. That's what we used in the last demonstration. And we saw its structure there. I thought I would save us time and just abbreviate it here, but look back at those structures if you want. And the same chemistry happens here. We have ascorbic acid that acts as a reducing agent. This time, instead of reducing methylene blue, it's reducing elemental iodine to give iodide and the oxidized ascorbic acid. Now we're going to have hydrogen peroxide present, so the peroxide reoxidizes iodide back to elemental iodine. So there's a fight. The ascorbic acid is trying to reduce the iodine, and the peroxide is oxidizing it back. So as long as there's ascorbic acid there, the iodine is reduced to iodide, which is colorless, of course. And the clock happens because all the time this is happening, we are oxidizing ascorbic acid. Sooner or later, we will run out of ascorbic acid. It will all be oxidized, and then the peroxide will oxidize the iodide back to iodine. It will accumulate. We will have starch present, and starch is an indicator for the presence of iodine. So when the ascorbic acid is consumed, we will see a blue color develop. And that will indicate that the reaction has been completed. ที่จะศึกษานะคะก็คือปฏิกิริยา redox อีกปฏิกิริยาหนึ่งแต่แทนที่จะใช้เมทิลีนบลูกับแอสคอบิกเราเปลี่ยนเมทิลีนบลูเป็นไอโอดีนนะคะไอโอดีนนี้ปฏิกิริยา redox ก็คือต้องมีทั้ง oxidation แล้วก็ reduction เกิดขึ้นพร้อมกันนะคะเมื่อตะกี้ Professor Ken บอกว่าถ้าอาจารย์ต้องการกลับไปดูโครงสร้างของ ascorbic acid อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะคือ ascorbic acid เนี่ยก็จะมีส่วนที่เป็นในรูปที่เป็น reduced form นะคะก็คือมี hydroxy group อยู่ด้านล่างของ 5 membered ring ตรงโครงสร้างเมื่อสไลด์แผ่นที่5นะคะในกรณีนี้ascorbic acid เนี่ยค่ะก็จะถูกทำปฏิกิริยาออกซิเดชันเปลี่ยนเป็นในรูปที่เป็นเปลี่ยนจากไฮดรอกซีกรุ๊ปเป็นคีโตนนะคะตรงนี้ก็คือเกิดออกซิเดชันส่วนตัวรีดักชันก็จะเป็นตัวไอโอดีนนะคะจะรับอิเล็กตรอนจากแอสคอบิกแอซิดเมื่อตะกี้นี้นะคะเปลี่ยนเป็นไอโอไดน์นะคะไอโอไดน์ก็จะเป็นตัวที่ในกรณีที่2ตัวนี้ไม่มีสีทั้งคู่แต่ทำไมเราถึงเห็นสีน้ำเงินนั่นก็คือว่าพอไอโอดีนที่เกิดขึ้นนะคะทำปฏิกิริยากับน้ำแป้งที่ใส่เข้าไปมันก็จะเป็นการฟอร์มคอมเพล็กซ์ให้เป็น blue iodine starch complex นะคะเป็นสารประกอบที่เห็นสีได้นะคะเขาบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะมีตัวไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เป็นตัวช่วยให้
เกิดรีออกซิไดซ์กลับคืนมานะคะคือปฏิกิริยารีดักชันของไอโอดีนไปเป็นไอโอไดน์ตามปฏิกิริยาด้านบนเป็นปฏิกิริยารีดักชันไปแล้วนะคะถ้าเราจะพยายามรีออกซิไดซ์ก็คือเปลี่ยนไอโอไดน์กลับมาเป็นไอโอดีนอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ก็ต้องดูสมการที่2นั่นก็คือมีตัวช่วยคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นั่นเองเป็นตัวช่วยให้ไอโอไดน์กลับมาเป็นเมทัลไอโอดีนนะคะซึ่งไอโอดีนที่เกิดขึ้นเนี่ยทำปฏิกิริยาเข้าไปในน้ำแป้งแล้วเนี่ยก็จะให้เป็นสารละลายสีน้ำเงินนะคะ